قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے کے سبق نمبر 9 بی کی ریویژن کے ساتھ حاضر ہیں۔ گزشتہ اسباق میں ہم نے پڑھے تھے کچھ ضمائر اور کچھ حروف جر۔ الحمدللہ کل ہم نے سٹارٹ کیا افعال کے متعلق۔ ہم نے پڑھا فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو۔ ہم نے پڑھا عربی میں اکثر افعال 3 حروف سے بنتے ہیں، جیسے فا عین لام سے فعلا، فا تا ہا سے فتح، نون صاد را سے نصرا، ضاد را با سے ضربا۔ فعل کی 3 قسمیں ہیں، فعل ماضی یا پرفیکٹ ٹینس یعنی وہ کام جو ہو گیا، فعل مضارع یا امپرفیکٹ ٹینس یعنی وہ کام جو ابھی تک نہیں ہوا، ہوگا یا ہو رہا ہو۔ اس میں ہمارے پاس آتے ہیں حال اور مستقبل دونوں زمانے، اور فعل امر کسی کام کا حکم دینا یا گزارش کرنا، اس کو انگلش میں امپیریٹو ٹینس بھی کہتے ہیں۔ ضمائر میں ہم نے پڑھا کا آپ کا، یہ میرا، کم آپ سب کا، نا۔ برادر عبداللہ اگر آپ ہیں کائنڈلی ان کو ہوسٹ بنائیں تاکہ یہ جو اپنی پکچر شیئر کر سکیں۔ وہ میرے حال پکچر شیئر نہیں کریں گی شاید، وصال کریں گے آپ؟ کر لوں گی سر۔ چلیں کریں۔ No, you are co-host, sister. اوکے۔ ضمائر میں ہم نے پڑھا کا آپ کا، یہ میرا، کم آپ سب کا، نا ہمارا۔ اب فعل ماضی میں ہم پڑھیں گے تا آپ، سر جسٹ اے منٹ، تا آپ نے کیا، تو میں نے کیا، تم آپ سب نے کیا، نا ہم سب نے کیا۔ یہ ہے ہمارا پہلا سیٹ افعال کا اور ان کے پہلے صیغے اور اردو ترجمے کے ساتھ۔ فعلا سے فعلا اس نے کیا، فتحا اس نے کھولا، جعلا اس نے بنایا۔ اب ہم دیکھتے ہیں ان کے باقی صیغے۔ فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ اور یہاں پر یہ جو پلین نظر آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس میں جو چینجز آئیں گی، فعل ماضی کے صیغوں میں جب چینجز آتی ہیں وہ آخر میں آتی ہیں، بیک سائڈ پہ آتی ہیں، تو اس وجہ سے یہ پلین کا آخری سرا دکھایا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارا فعلا سے عربی بول چال۔ حل فعلا کیا اس نے کیا، نعم فعلا جی ہاں اس نے کیا، حل فعلو کیا ان سب نے کیا، نعم فعلو جی ہاں ان سب نے کیا، حل فعلتا کیا آپ نے کیا، نعم فعلتو جی ہاں میں نے کیا، حل فعلتم کیا آپ سب نے کیا، نعم فعلنا۔ اب ہم لیتے ہیں پہلے سیٹ کا دوسرا فعل۔ یہ آپ میں سے کوئی کروانا چاہے گا میرے ساتھ؟ ہینڈ ریز کیجئے۔ جی سسٹر راہیلہ آپ کروائیں۔ جعلا آپ کروائیں سسٹر راہیلہ۔ میں کرواؤں سیدہ؟ جی آپ کروائیں۔ جعلا اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا۔ ویری گڈ سسٹر راہیلہ، سسٹر سعیدہ۔ اب آپ اس کے عربی بول چال کر سکتی ہیں؟
हल जआला, क्या उसने बनाया? नाम जअला। वेरी गुड। और इसको अगर नहीं में करें तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे? मा जआला, ठीक है। माजी में हम नहीं के लिए मा यूज करते हैं, ठीक है जी। सिस्टर राहिला, अब आप करवाएं। हल जआलू, जी। हल जआलू, नाम जालू। वेरी गुड। हल जआलता, नाम जालतु। हल जआलतुम, नाम जालतू। वेरी गुड। अब हम जाते हैं पहले सेट के तीसरे फेल की तरफ। ये कौन करवाएगा? मिसेस खालिद, आप करवा दें। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फाता उसने खोला, फाता वो उन सब ने खोला, फाता था आपने खोला, फाता तुम मैंने खोला, फाता तुम आप सब ने खोला, फाता ना हम सब ने खोला। वेरी गुड। अब सिस्टर साजिदा, आप इसके अरबी बोलचाल करवा दें फतहा के। सिस्टर साजिदा। हल फतहा, जी, हल इस फतहा फतह का टेबल करवाऊं? करवा दे, करवा दे। फतह उसने खोला, फतह हु उन सबने खोला, फतह था आपने खोला, फतह तू मैंने खोला, फतह तुम आप सबने खोला, फतह ना हम सबने खोला। वेरी गुड। अब आप इसकी अरबी बोलचाल करवा सकती हैं? जी जी मिस। हल फतहा, नाम फतह, हल फतहू, सॉरी, हल फतहू, नाम फतह था, हल फतहू, नाम फतहू, फतहू, Yes. नाम फतहू, ठीक है। हल फतहता, नाम फतह तू, हल फतहतुम, नाम फतहना। वेरी गुड। अब हम जाते हैं वर्कबुक। वर्कबुक में ये अफ़आल के पहले सीगे दिए गए हैं। मजीद 5 सीगे आप लोगों ने लिखने हैं जो अभी हम ऊपर प्रैक्टिस कर चुके हैं। इसके बाद इसकी सेकंड क्वेश्चन में है, नीचे दिए गए जुमलों का उर्दू में तर्जमा कीजिए। तो ये कौन करवाएगा? सिस्टर साजिदा, आप फर्स्ट वाले का करवाएं। अल्लज़ी जअल लकुम, अल्लज़ी जअल लकुम। सिस्टर साजिदा आप करवाएं। मिसेस खालिद आप करवाएं। हाँ जी। अल्लाह जी जाला लक उसने तुम्हारे लिए किया, काम किया जैसे। वही है जिसने तुम्हारे लिए बनाया। जाला का बनाया। मतलब है बनाना, ठीक है। सॉरी। हाँ जी। ओके। फतह ली, फतह ली मेरे लिए खोला है। उसने खोला उसने खोला मेरे लिए, मेरे लिए। वेरी गुड। इन्ना फतहना लका, बेशक हम सब ने खोला आपके लिए। वेरी गुड। इसके बाद हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। नीचे दिए गए जुमलों की अरबी बनाइए। हम सब ने खोला उन पर, हम सब ने खोला, फतहना अलैहि, अलैहिम, ठीक है। अलैहिम, उन पर, जी उन पर, उस पर नहीं। अच्छा, इसमें उस पर अगर होता ना तो फिर अलैहि या अलैहु होता, ठीक है। अच्छा, और अलैहि। उन पर जो होता है ना तो वो प्लूरल के लिए यूज होता है, ठीक है। ओके। इसके बाद है और मैंने बनाया उसके लिए। मैंने बनाया और वजअलतु वेरी लहू, गुड, लहू, वेरी गुड। और हम अच्छा, इसमें है पस हम सब ने खोला आपके लिए। मिस पस का क्या है? फा, फा, फलका फतहना, फा, फतहना लका, फतहना लका। जी, फतहना लका। बस हम सब ने बनाया तुम्हारे लिए, ठीक है। इसके बाद है और हम सब ने बनाया तुम्हारे लिए। ये देखिए यहाँ पे आपके लिए और तुम्हारे लिए दोनों डिफरेंट उन्होंने यूज किए हैं ना ताकि कंफ्यूजन हो, लेकिन इन दोनों का लका होगा, ठीक है। और हम सब ने बनाया तुम्हारे लिए।
फतहना बनाया वजअलना वजअलना लका, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब इसमें हमने वा और फा भी कवर कर लिया, एक में बस था ना फा और एक में और था वा। अच्छा, अब हम नीचे अरबी में दिए गए सवालों का अरबी में तर्जुमा कीजिए। हल जअला, क्या उसने बनाया? नाम जअला, नाम जअला। हल जअलता, नाम जालतू, हल जअलतुम, नाम जअल, नाम जालना, नाम जालना। ओके, और इसका अगर नफी में हम वो करें तो क्या होगा? क्या लगाएंगे नफी में अगर करें? माँ, माँ यूज करेंगे, माजी में माँ यूज करेंगे, ठीक है। माजी भी माँ से शुरू होता है ना, मीम अलिफ जबर माँ, और ये भी यहाँ पे भी हम माँ लगाएंगे, ठीक है। हल फतह तुम, क्या आप सबने खोला? माँ फतहना, माँ फतहना या नाम फतहना, ठीक है। हल फ़अलू, माँ फ़अलू, माँ फ़अलू, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हमारे पास थोड़ा सा टाइम है तो हम टेबल थोड़ा सा दोहरा देते हैं फिर से। बस खत्म कर दे। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और पहलाने की तौफीक दे। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।